Draw the graphs of the equation x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed. By these lines and the x-axis and shade the triangular region and shade the triangular region. So draw the graph ma. First, draw the graph of equations. Determine the coordinates vertices of triangle. ఒక triangle form అవుతుంది మా. These lines on the x-axis మీద తీసుకోవాలా. The shaded of the triangle region. So triangle కు shade చేయాలమ్మా. So given pair of equations. Given pair of linear equations. Pair of linear equations x minus y plus 1 equal to 0 equation 1. First equation తీసుకున్నా రెండో సెకండ్ ఈక్వేషన్ 3x plus 2y minus 12. ఫస్ట్ దాని బాక్స్ కంప్లీట్ చేద్దాం. Honest. X, Y, X comma Y. ఇప్పుడు x ఈక్వల్ టు సబ్స్టిట్యూట్ 0 అమ్మా. ఫస్ట్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 0 minus y plus 1 equal to 0 minus y plus 1 transposing minus 1 minus minus cancel y is equal to 1 0 comma 1. నెక్స్ట్ ఈసారి y వాల్యూ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. అప్పుడు x మైనస్ 0 ప్లస్ 1 ఈక్వల్ 0 ప్లస్ 1 ట్రాన్స్పోజ్ అయితే మైనస్ 1 మైనస్ 1 కామా 0. నెక్స్ట్ x వాల్యూ అనదర్ నెంబర్ ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. 4 minus y plus 1 equal to 0 minus y plus 5 minus y equal to minus 5 both side negative cancel y equal to 5 4 comma 5. So then second equation 3x plus 2y minus 12 equal to 0 equation number 2.
So next xy values, y values, x comma y values. Put x equal to substitute 0, 3 into 0, 0, plus 2y minus 12 equal to 0. 2y equal to 12, y is equal to 12 by 2, y is equal 6, 0 comma 6. Next put y equal to 0, substitute 3x plus 2 into y, 0. 2 into 0, 0, minus 12 equal to 0. 3x equal to 12, x equal to 12 by 3, x value 4. 4 comma 0. Next, any other value substitute. I have substitute x value 2. 3 into 2 plus 2y minus 12 equal to 0. 3 2 ja 6 plus 2y minus 12 equal to 0. 2y minus 6 equal to 0. 2y equal to 6, y equal to 6 by 2. So finally y value 3. 2 comma 3. Okay, if you draw the graph. So note చేసుకోండి. ఇక్కడ క్వశ్చన్ కూడా రఫ్ చేస్తున్నా. చూడమ్మా. y dash 1 2 3 4 5 6 7. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 1, minus 2, minus 3. First draw the first line, ma. Please observe. 0 comma 1, the point lie on y-axis. Next, minus 1 comma 0, the point lie on x-axis. 4 comma 5, please observe, ma. X equal to 4 and y equal to 5. So two lines are intersect. So join them. So graph లో ఎగ్జాక్ట్ వస్తుంది వాల్యూ. 3 points లొకేట్ చేయాలా.
Okay. Next, second line. X minus y plus 1 equal to 0. Second line observe cheyanu. 0, 6. The point lie on y axis. Next, 4, 0. 2, 3. So 2 to 3 more. Maybe ఇక్కడ ఉంటుంది. Join them. చూడమ్మా. So one triangle is formed. So sorry ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా అయితే 2, 3 వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. ఈ పాయింట్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. 2, 3 అంటే ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడమ్మా, కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ నోట్ చేసుకుంటా. ఏ పాయింట్, ఏ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్స్ 2, 3. సెకండ్ కోఆర్డినేట్ -1, 0 ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అన్నాడు. థర్డ్ కోఆర్డినేట్ 4, 0. సో ట్రయాంగిల్ పార్ట్ ను షేడెడ్ చేయండి అంటున్నాడు. సో షేడ్ చేస్తున్నా. సో ఈ పార్ట్ ను షేడ్ చేస్తున్నాం. సో ఇదలా ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది చూడమ్మా. ఈ షేడ్ చేసిన పార్ట్ ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇలా షేడ్ చేయండి అన్నాడు. ఓకేనా? ఓకే. సో find the determine the coordinates. So float the points a of 0, 1, 4, 5. ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఫ్లోట్ చేస్తే మన కోఆర్డినేట్స్ ఏం ఫామ్ అయినాయి? a of 2, 3, b of -1, 0, c of 4, 0. a, b, c. సో ఆ క్వశ్చన్స్ రాయమన్నారు. సో ఫ్రమ్ ద గ్రాఫ్, so please observe clearly the two lines intersect each other at point a of 2, 3. Hence x value 2, y value 3 is the solution of the given pair of equation. So solution ఏమవుతుంది అంటే, so two lines intersect each other at point a of 2, 3. So hence x value 2, y value 3 అవుతుంది solution. So therefore x equal to 2, y equal to 3 is the solution. క్వశ్చన్ లో సో ద లైన్ చూస్తే ఈ లైన్స్ అబ్జర్వ్ చేయమా, ఆన్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద మాత్రమే కట్ చేయాలన్నాడు. సో ద కోఆర్డినేట్స్ ఫార్మ్డ్, ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. vertices of the triangle ABC is a of 2, 3, b of -1, 0 and c of 4, 0. స్కేల్ కంపల్సరీ రాయడం ఇక్కడ. స్కేల్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ 1 centimeter equal to 1 unit. On y axis 1 centimeter equal to 1 unit. ఓకేనా? రైట్.
The pair of equations. The pair of equations 2x plus 3y, sorry, 2x plus y, 6, and 2x minus y plus 2 equal to 0. Find the ratio of the areas. Find the areas of the two triangles formed by the lines representing these equations. With x-axis and the lines with y-axis. ఓకే, ఇక్కడ గ్రాఫ్ ఫామ్ అవుతుంది కానీ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఫామ్ అవుతాయంట చూడమ్మా. హోంవర్క్ చేయండి, బట్ వాడి యొక్క ఏరియాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. టూ ట్రయాంగిల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా వస్తుంది, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఒక గ్రాఫ్, ఇలా ఒక గ్రాఫ్ వచ్చింది. ఇందులో ఫస్ట్ ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది చూడండి. ఇంకొక ట్రయాంగిల్ వై యాక్సిస్ మీద అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఏబిసి ఒక ట్రయాంగిల్, ఏడిఈ ఇంకొక ట్రయాంగిల్. టూ ట్రయాంగిల్స్ యొక్క ఏరియాని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ మనకు బేస్ అంటే బీసీ. సో బిఎస్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -1 నుంచి 3 వరకు ఉంది అనుకో, డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 0 1 1 2 2 3 4 4 యూనిట్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది. 4 యూనిట్స్ డిస్టెన్స్. అదే విధంగా హైట్ అంటే ఇక్కడ చూసుకోవాలమ్మా, హైట్ ఎన్ని పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఉందో చూసుకోవాలి హైట్. సో మేబీ ఇక్కడ కూడా 0 1 2 3 ఇక్కడ కూడా 4 వరకు ఉంది అనుకో. ఓకే, హెచ్ వాల్యూ 4. ఫార్ములా ఏంది? ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా 1/2 బేస్ ఇంటూ హైట్. వాట్ ఏరియా అమ్మా? ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఏరియా. సో 4 × 4 రాస్తాం, సింప్లికేషన్. ఇంకొక ట్రయాంగిల్ ఏముంది? ఏడిఈ. అందులో బేస్ ఏమవుతుంది? డిఈ బేస్. హైట్ అంటే మధ్యలో వస్తుంది, ఏదో ఒకటి తీసుకో, ఎఫ్ తీసుకో, ఏఎఫ్. ఇక్కడ హైట్ ఏపీగా తీసుకో. ఇందులో కూడా ఒకవేళ ఏఎఫ్ చూసుకుంటే సో బి ఇంకొక ట్రయాంగిల్ అబ్జర్వ్ చేయాలమ్మా. టూ ట్రయాంగిల్స్, ఇది కూడా మేబీ ఇక్కడ వరకు చూసుకుంటే 4 ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నా. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మా, ఇది 1 యూనిట్ హైట్. ఓకే, ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి రెండు. ఓకే, ఇక్కడ క్వశ్చన్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అన్నాడు. సో ఆన్సర్ మేబీ 4:1 రావాలి.